اور میں کسی خان وان سے اس لیے نہیں ڈرتا کہ ان کی ماں زندہ نہیں ہے دعا کے لیے اور میری ماں زندہ ہے. جب تک وہ زندہ ہو میں کسی سے نہیں ڈرتا. ہماری ہر ماں، ہماری ہر بہن، ہماری ہر بیٹی پاکستان سے محبت کرنے والی عمران خان کے لیے دعائیں کرتی ہے جی. یہ دل دکھانے والی بات ہے جی. اگر ایک شخص کی ماں نہیں اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تم اس کے خلاف غلط پروپیگنڈے کر رہے ہو. ماں ماں ہوتی ہے، ماں عظیم ہے. مائیں تو قبروں سے نکل کے آ جاتی ہیں. وہ مائیں جو آپ نے دیکھی نہیں ہیں. ہم نے تو بڑی بڑی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب بچے بے تکلیف آتے ہیں تو ماں قبر سے نکل کے آ جاتی ہے. تم کہتے ہو ہر پاکستانی کی ماں عمران خان کی ماں ہے، ہر پاکستان سے محبت کرنے والی ماں عمران خان کی ماں ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم عمران خان کے ساتھ ہیں جی. اللہ کی مہربانی سے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں عمران خان کے لیے دعا کر رہی ہیں کہ یا اللہ تو اپنے نبی کے صدقے، وہ دعا کے چہرے کے صدقے، وہ لیل کی زلفوں کے صدقے، مزمل والی چادر کے صدقے، یاسین کے سینے والے کے صدقے مولا تو عمران خان کو عزت دے. یا اللہ عمران خان کو کامیابی عطا فرما. یا اللہ عمران خان کو اس ملک اور قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اس وطن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عمران خان کو عروج عطا فرما جس نے اپنی ماں کے نام پہ کینسر ہسپیٹل بنائے، ایک نہیں 3 بنائے. یا رب العالمین جن کے پیٹوں میں مروڑ نکل رہی ہے، یا اللہ مروڑ پڑ رہی ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. یا اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما. اللہ تعالیٰ تیرو اپنی علمی قریبی دا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ تیرو اپنی بزرگی دا واسطہ ہے. اللہ تعالیٰ ایک ماں نے ٹکیا والا بھی تاج رکھ نہیں. اللہ تعالیٰ نے لیکن مجھے یہ پتہ سنا ہے کہ بھائی کوئی ایسے صحافی بھی نکل آئے ہیں جو لفافہ لیتے ہیں اور اس طرح کی مرضی کی خبریں لگاتے ہیں. لیکن انہیں ایسی خبر نہیں دینی چاہیے کیونکہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے، اللہ نے اسے علم دیا ہے. اس نے جو یہ ماں کی بات کی ہے یہ لفاظ اس کو واپس لینے چاہیے کیونکہ اس کی ماں عمران کی ماں ہے اور عمران کی ماں اس کی ماں ہے. مائیں ہماری سب کی ایک ہے. ہماری مائیں ہوتی ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. ماں کیونکہ اس سے دل دکھتا ہے جی، اس سے تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. جب آپ کسی کی ماں کے متعلق یہ کرتے ہیں اور تیری ماں کوئی نہیں ہوئے میرے پیچھے ماں دعائیں کرنے والی. ہاں صاحب، جب شوکت خانم کے لیے کچھ دن پہلے فنڈ اکٹھا کر رہے تھے تب ماں کا نام لیتے رو پڑے تھے. ہاں صاحب اگر آپ کو پتہ ہو تو وہ اتنے سخت بیان دے رہے ہیں کہ انہیں وہ وقت نہیں یاد ہوتا. نہیں کرنا چاہیے تھا جی، نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ماں جو ہے وہ ماں ہوتی ہے. ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اپنی اولاد کے لیے اور جس کی ماں نہیں ہے اس کے کلیجے پہ کیا گزرتی ہے. کیسی سلیم صافی نے بات کر دی ہے جی، یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ دکھ ہوا ہے مجھے کیونکہ میں تو ایک ان پڑھ آدمی ہوں، پڑھا لکھا تو ہوں نہیں میں، کیونکہ میں تو بچپن میں چھاپا ریڑھی اور دھکے کھانے والا آدمی ہوں. وہ تو ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اسے یہ بات مناسب نہیں تھی جی، یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کیونکہ یہ دل میں ذرا چبن سی ہوتی ہے جی، دکھ ہوتا ہے. وعلیکم السلام جی. سلیم صافی نے اپنے پروگرام میں یہ بیان دیا میں کسی عمران خان سے نہیں ڈرتا، میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے، اس کے ساتھ اس کی ماں کی دعا نہیں ہے، اس لیے میں اسے نہیں ڈرتا. تو اس کے بیان، ان کے اس بیان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں جی، عمران خان کی ماں ہے یا نہیں ہے، لیکن 22 کروڑ کی جو مائیں ہیں نا جی، وہ صرف سجدے میں ڈال کے جناب اپنے اللہ سے عمران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں جی. پوری قوم عمران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں جی. بزرگ دعائیں مانگتے ہیں جی، نوجوان دعائیں مانگتے ہیں جی. ملک ترقی کر رہا ہے، ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. لوگوں کے پیڑوں میں پیڑ نکل رہی ہے جی. انہوں نے گاجریں کھائی ہیں، ان کی ڈیڈوں میں پیڑ پڑ رہی ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے پوری قوم کی دعائیں جی، بزرگوں کی دعائیں. میں نے مسجدوں کے اندر دیکھا ہے جی عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، عمران خان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ اس نے چوروں کو پکڑا ہے، ڈاکوؤں کو پکڑا ہے، بدماشوں کو پکڑا ہے، ملک کے دشمنوں کو پکڑا ہے. اور جناب اللہ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے، اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ نے بڑا احسان کیا ہے جی. انشاءاللہ تعالی ہماری ہر ماں، ہماری ہر بہن، ہماری ہر بیٹی پاکستان سے محبت کرنے والی عمران خان کے لیے دعائیں کرتی ہے جی اور کرتی رہیں گی. انشاءاللہ تعالی ہر قسم کی قربانی عمران خان کے لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو یہ جو کہا گیا ہے کہ اس کی اگر خان صاحب کی تو ماں نہیں ہے تو یہ دل آزاری کی بات ہے کہ اس کی ماں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، میری ماں میں. تو آپ بزرگ ہیں، کیا آپ خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں؟ یہ دل دکھانے والی بات ہے جی. اگر ایک شخص کی ماں نہیں اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو، تم اس کے خلاف غلط پروپیگنڈے کر رہے ہو. ماں ہوتی ہے،
माँ अजीम है। माएँ तो कब्र से निकल के आ जाती हैं। वो माएँ जो आपने देखी नहीं है। हमने तो बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ा है कि जब बच्चे पे तकलीफ आती है तो माँ कब्र से निकल के आ जाती है। तुम कहते हो हर पाकिस्तानी की माँ इमरान खान की माँ है, हर पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली माँ इमरान खान की माँ है। और इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान के साथ हैं जी। अल्लाह की मेहरबानी से हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां इमरान खान के लिए दुआ कर रही हैं कि या अल्लाह तू अपने नबी के सदके, व दुआ के चेहरे के सदके, व लैल की जुल्फों के सदके, मुजम्मल वाली चादर के सदके, यासीन के सीने वाले के सदके मौला तू इमरान खान को इज्जत दे। या अल्लाह इमरान खान को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह इमरान खान को इस मुल्क और कौम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इमरान खान को रूज अता फरमा, जिसने अपनी माँ के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल बनाए, एक नहीं 3 बनाए। या रब्बिल आलमीन, जिनके पेटों में मरोड़ निकल रही है, या अल्लाह मरोड़ पड़ रही है, अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें हिदायत नसीब फरमा। सलीम साफ़ी साहब ने ये जो बयान दिया था कि मेरे साथ माँ की दुआ है, मैं इमरान खान से नहीं डरता, उसके साथ उसकी माँ की दुआ नहीं है, तो क्या कहते हैं ये ऐसा बयान, इस बयान के बारे में क्या कहते हैं कि इतना सख्त बयान है, खान साहब की माँ फौत हो चुकी हैं, तो आपकी क्या राय इसके बारे में? गलत बयान है जी, ये ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें अब वो नवाज शरीफ से मोहब्बत है, वो नवाज शरीफ से बड़ा प्यार करते हैं, वो नवाज शरीफ के बड़े चाहने वाले हैं। लेकिन अब मुझे तो नहीं लगता है कि इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ आता हुआ या मुझे आइंदा के बाद दिखाई देता हुआ, लेकिन उनकी मोहब्बत है, वो साफ़ी हैं। क्या पता उनका कोई उनके साथ तल्लक हो, लेन देन हो, कोई बात हो, कुछ जिसकी वजह से वो बात करते हैं। क्योंकि आजकल लिफाफा साफ़ी भी बड़े मशहूर हुए हैं। तो मैं तो नहीं उनका कहता, लेकिन मैंने सुना है, क्योंकि मैंने खुद देखा नहीं है तो मैं किसी पे इल्ज़ाम तो नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पता सुना है कि भाई कोई ऐसे साफ़ी भी निकल आए हैं जो लिफाफा लेते हैं और उस तरह की मर्जी की खबरें लगाते हैं। लेकिन उन्हें ऐसी खबर नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा आदमी है, अल्लाह ने उसे इल्म दिया है। उसने जो ये माँ की बात की है, ये लफ्ज़ उसको वापस लेने चाहिए, क्योंकि उसकी माँ इमरान की माँ है और इमरान की माँ उसकी माँ है। माँ हमारी सबकी एक है, हमारी माएँ माँ होती हैं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। माँ, क्योंकि इससे दिल दुखता है जी, इससे तकलीफ होती है, गम होता है, परेशानी होती है जब आप किसी की माँ के मतलब ये करते हैं, ओए तेरी माँ कोई नहीं हो, मेरे पीछे माँ दुआएं करना जी। हाँ साहब, जब शौकत आनम के लिए कुछ दिन पहले फंड इकट्ठा कर रहे थे, तब माँ का नाम लेते रो पड़े थे। हाँ साहब, अगर आपको पता हो तो वो इतने सख्त बयान दे रहे हैं कि उन्हें वो वक्त नहीं याद होता। नहीं करना चाहिए था जी, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि माँ जो है वो माँ होती है। माँ का कलेजा फट जाता है अपनी औलाद के लिए, और जिसकी माँ नहीं है उसके कलेजे पे क्या गुजरती है। कैसी सलीम साफ़ी ने बात कर दी है जी, ये नहीं करनी चाहिए। ये दुख हुआ है मुझे, क्योंकि मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं मैं, क्योंकि मैं तो बचपन में छापा रेड़ी और धक्के खाने वाला आदमी हूँ। वो तो एक पढ़ा लिखा आदमी था, उसे ये बात मुनासिब नहीं थी जी, ये बात करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये दिल में जरा चुभन सी होती है जी, दुख होता है। इमरान खान के साथ के मुखालिफ इतनी बातें कर रहे हैं, इमरान खान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, पर ये मौलाना साहब के स्टेज पे खड़े थे, मौलाना के स्टेज पे खड़े होकर स्पीच भी की है, तकरीर भी की है उन्होंने। ज़ाहिर है फिर वो उस पार्टी से जो मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान उनके ज़ाती मफादात हैं जी, उनका ज़ाती इशू है। जिस तरह मैं इमरान खान का दीवाना हो सकता है वो भी नवाज शरीफ के दीवाने हों, वो भी नवाज शरीफ के चाहने वाले हों, मैं उनके खिलाफ तो नहीं कुछ बात। अगर इमरान खान साहब गलत हों तो क्या आप इमरान खान के मैं इमरान खान के खिलाफ हो जाऊंगा जी। अगर इमरान खान गलत हुआ तो मैं इमरान खान के खिलाफ निकलूंगा, मैं इस कौम को लेकर निकलूंगा जी, मैं पार्लियामेंट हाउस का घेराव कर लूंगा। लेकिन इमरान खान में हमें कोई गलती नजर नहीं आ रही है, कोई गलत काम नजर है। महंगाई जरूर हुई है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि महंगाई नहीं है, लेकिन देखें जी कौमों पे इम्तिहानों का वक्त आता है, कौम कुर्बानी देती है, मुल्क तब तरक्की करते हैं। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाकिस्तान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हमारी इज्जत पाकिस्तान से है, हमारी जान पाकिस्तान है, हमारी रूह पाकिस्तान है, हमने कुर्बानियाँ दे के हासिल की है जी। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत से जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो आपकी उम्मीदें थी, तो क्या लगता है हाँ सब उन उम्मीदों पे पूरा उतरे हैं, नहीं उतरे? अभी महंगाई हो चुकी है, मुश्किलात में है, लोगों के कारोबार भी नहीं ठीक, तो क्या उम्मीदें आपके हाँ साहब से? इंशाल्लाह होगा जी, सब कुछ ठीक होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक होगा। खान साहब जो है ना वो बहुत सही बंदा है। हाँ सर, इधर 40 साल लोग टिके रहे ना, 40 साल में किसी ने कुछ नहीं किया है। ठीक, खान साहब ने कुछ किया? खान साहब कर रहे हैं, इंशाल्लाह
सब कर कुछ रहे हैं या किया नहीं अभी कि कर रहा है अभी तक, जो कुछ किया वो भी ठीक है, बाद में भी इंशाल्लाह सब ठीक होगा। नहीं तो जो इससे पहले थे वो नहीं थे ठीक? वो नहीं ठीक थे, वो सब चोर हैं। ठीक है। हाँ, ये इतनी गाड़ी रखी है, पहले पेट्रोल कितने का डलवाते थे? पहले भी हम इतने का डलवाते रहे, अभी भी इतने का डलवाएंगे। पेट्रोल 500 का भी लीटर होगा, हम फिर भी डलवाएंगे, वो कोई टेंशन नहीं है। वो कोई टेंशन नहीं है। नहीं 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 आप चल गाड़ी रखी है, एक आम आदमी जो मैं है, आम आदमी हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी मेरी नहीं है। आप ठीक ड्राइवर हैं, ठीक है। हाँ। तो पर क्या अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास, पहले भी गुजारा हो रहा था, अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है? जो अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं कि हाँ साहब को अब जाना चाहिए, तंग आ चुके हैं, वो सब चोर हैं, चोरों की चोरी बंद हो गई है, इसकी वजह से वो रोड डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक। अच्छा, चोरों की चोरी बंद हो चुकी है, वो सब इसलिए वो शोर डाल रहे हैं। इसलिए शोर डाल रहे नहीं हैं। तो जो ईमानदार है क्या वो खुश है? हाँ, खुश है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी नहीं महंगा हुआ, ठीक है ठाक है। अच्छा, तो जो मियाँ साहब थे उनकी कुछ मनी थी? मियाँ साहब ने तो चोरी किया, मुल्क तबाह किया यार सर, क्या किया मियाँ साहब ने? नहीं, मियाँ साहब के दौर में जो काम हुआ है, ये सड़कें, वो ये तो उन्होंने अपने लिए किया है, अपने लिए कैसे मेट्रो किया? बनाई उसमें कमीशन लिया है, और उन्होंने मुल्क के लिए, आवाम के लिए क्या किया है? ठीक। आप इस हुकूमत से मुतमईन? हम मुतमईन हैं। शुक्रिया सर। थैंक